Hello everybody. In this video I am going to explain a problem on income from house properties. See the problem everyone. Illustration 24. Mr. Ashwin owns 3 houses, the details of which are as follows. The name of the SSC is Ashwin and he owns 3 houses. 3 ಮನೆಗಳು owner ಅವನು. See the information given. Particulars: house 1, house 2, house 3. Fair rental value is given of all the 3 houses. AMV is given. AMV stands for annual municipal value. Standard rent is given. Actual rent per month is given. See, rent per month is given in respect of house 3 only. House 3 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ actual rent is given, and in respect of house 1 and house 2 rent is not given. And see the purpose. House 1 is used as self residence, house 2 is also used as self residence, and house 3 is let out. So ಹಾಗಾಗಿ house 3 ಮಾತ್ರ let out ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ let out ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45,000 per month. ಹಾಗೆ house 3 has been let out. Vacancy period in months. House 1 was vacant for 2 months, house 2 was vacant for 1 month, house 3 was vacant for 1 month. So all the 3 houses were vacant. Municipal value percentage on AMV, that is municipal value percentage on AMV. Here it means ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ 3 percentages, that is 10, 8, 10. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ 3 ಮನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AMV ಮೇಲೆ percentage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It means that in respect of house 1 10% is the municipal tax, in respect of house 2 it is 8%, in respect of house 3 the municipal tax is 10%. and municipal taxes in the previous year, ನೋಡಿ municipal taxes ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ in the previous point they have mentioned the rate of municipal taxes rate ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. house 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ 10%, house 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ 8%, house 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ it is 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. and they have given the municipal taxes also. In respect of house 1 it is 16,000, in respect of house 2 it is 20,000, and in respect of house 3 it is 35,000. What we are supposed to do, ಈಗ municipal tax in a percentage of municipal tax is given along with that municipal tax ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ 16,000, ಹೌಸ್ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ 20, ಹೌಸ್ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ 35,000. Collection charges are given, which is not required for our calculation. Ground rent is also given, it is not required for our calculation. Interest on loan borrowed and its purpose, that is interest on loan is given and also its purpose is given. In respect of house 1 which is self occupied, nodi house 1 ಮತ್ತೆ house 2 both are self occupied house property. In respect of house 1 the interest on loan is 38,000 which is borrowed for repairs. So repairs purpose ಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 38,000. ಹಾಗೆ house 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ the loan was borrowed for construction purpose. The interest on loan is 1,28,000. and in respect of house 3 which is let out, house 3 let out ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 2,30,000 and the loan was borrowed for construction purpose. And this question had appeared in the year 2018 in BCom SEM exam. So let me explain with the problem. See, in this problem house 1 and house 2 are self occupied. house 1 ಮತ್ತೆ house 2 ಎರಡು ಮನೆಗಳು self occupied, house 3 let out ಆಗಿದೆ. So as per the income tax rules in respect of income from house property, the annual value of 2 self occupied house properties can be claimed as nil. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ 2 ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ house 1 ಮತ್ತೆ house 2. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ in respect of 2 self occupied house properties the annual value can be claimed as nil. So ಇಲ್ಲಿ house 1 ಮತ್ತೆ house 2 ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಹೌಸಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ SOHP, that is self occupied house property, house 1 and house 2,
annual value will be nil because both the houses are self-occupied. Deduct the deductions under section 24. In respect of self-occupied house property, only the interest on loan is deductible. Standard deduction deduct ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ self-occupied house property ಕೇಸಲ್ಲಿ. interest on loan ಮಾತ್ರ deduction ಆಗಿ ನಾವು claim ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. So interest on loan in respect of house 1. House 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ if you see here students, in respect of house 1, the loan is borrowed for repairs purpose ಗೆ loan ನ borrow ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ let out ಕೇಸಲ್ಲಿ in respect of interest on loan there is no any restriction. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30,000. ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30,000. ಅದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಫೋರ್ 1/4/1999 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ 30,000. ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೇನ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1/4/1999 ಆದರೆ 30,000, ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999 ಆದರೆ 2 lakh ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹಾಗೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟ್. ಇಫ್ ದ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಇಸ್ 30,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ 38,000. ಬಟ್ ದ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30,000 is deductible. Why 30,000 is deductible? Because this is self-occupied house property. One thing, house 1 is self-occupied house property. Second thing is loan is borrowed for repairs. When the loan is borrowed for repairs ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, reconstruction ಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, renovation ಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ maximum 30,000 is deductible. ಹಾಗಾಗಿ in respect of house 1 30,000 is deductible. Now let me move to house 2 students. In respect of house 2, the loan was borrowed for construction. It is given in the problem clearly. See here, 1,28,000 is the interest on loan in respect of house 2. ಲೋನ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ once again house 2 is self occupied house property. Second thing is loan is borrowed for construction. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999 ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌಸ್ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999 ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ and if the loan is borrowed after 1/4/1999 ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakh ತನಕ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೌಸ್ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 1,28,000. ಫುಲ್ 1,28,000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakh ತನಕ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 30,000 ಪ್ಲಸ್ 1,28,000. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,58,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1,58,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡೂ ಮನೆದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು 1,58,000. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,58,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 lakh ತನಕ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1,58,000 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ 1,58,000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakh ತನಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 lakh ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ನಿಲ್ ಮೈನಸ್ 1,58,000. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 1,58,000. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ 1 ಮತ್ತು ಹೌಸ್ 2 ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಲೋನ್ ವಾಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ 2, in respect of house 2, the loan was borrowed for construction. If the loan is borrowed for construction, maximum 2 lakh is deductible on the assumption that
After 1/4/1999 the loan was borrowed. On that assumption the deductible amount comes to 2 lakh. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1,28,000 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್, ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 1,58,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 1,58,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1,58,000. And maximum how much is deductible in respect of self-occupied house property students? 2 lakh is deductible, but here it is 1,58,000. so maximum 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 1,58,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, so full amount is deductible, so it will be minus 1,58,000. now let me move to let out house property students. house 3 is let out, that is third house is let out. so you can consider it as house 3 ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು ಅಥವಾ third house ಅಂತಾನೆ ತಗೊಬಹುದು. you better take it as house 3 because you won't get confused. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, house 1, house 2, house 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ so first let us calculate the expected rent of house 3. coming to the expected rent, compare the fair rental value and annual municipal value, 3,60,000 or 4 lakh, whichever is highest. so highest is 4 lakh. compare 4 lakh with the standard rent of 3,90,000. so when you compare the amount with the standard rent, whichever is less is deductible. so 4 lakh highest ಬರುತ್ತೆ. 4 lakh ನ 3,90,000 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3,90,000 is less. so ಹಾಗಾಗಿ the expected rent will be 3,90,000. so here if you see here, expected rent is 3,90,000. next is, so let's calculate the actual rent received. now actual rent per month is 45,000. so as given in the problem, the rent per month is 45,000. see whether the house 3 was vacant. yes, it was vacant for 1 month. house 3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು 1 month vacant ಇತ್ತು. so for how many months the house 3 was occupied? house 3 was occupied for 11 months. 11 months occupy ಆಗಿತ್ತು, 1 month vacant ಇತ್ತು. so we shall calculate the rent received. second step is actual rent received, 45,000 into 11, 1 month vacant ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ occupied period is 11 months. the actual rent received comes to 4,95,000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 4,95,000. ರೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, 4,95,000 is highest, that will be the gross annual value. deduct the municipal taxes paid. so municipal taxes, if you see the problem, in order to confuse you, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ AMV ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10%, 8%, 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ house 3's municipal taxes paid? it is 35,000. so coming to the point here, 35,000 is the municipal taxes paid. You deduct 35,000, the balance will be 4,60,000. and moving to the annual value, annual value will be 4,60,000. deduct the standard deduction under section 24, standard deduction at 30%. on 4,60,000 if you calculate 30%, it will be 1,38,000. and also deduct the interest on loan. interest on loan is 2,30,000. remember in case of let out house property, let out house property case ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೋನ್ನ ಬರೋ ಮಾಡಿರಲಿ, there is no restriction in respect of interest on loan. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2,30,000 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 4,60,000 if you deduct standard deduction 1,38,000 and interest on loan 2,30,000, the remaining will be 92,000. and in respect of self-occupied house property, there is loss 1,58,000 minus 92,000, still loss remains. loss ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 66,000. so this problem had arrived, that is it had come in the SEM exam in the year 2018.